li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita akan katamkan kitab ini pada malam ini, insya-Allah. Baik, kerana insya-Allah malam ni kita dah sampai bab 54. Kitab ni ada 56 bab. Jadi kita akan cuba katamkan malam ini. Okey, kita sambung hadis yang nombor 396. Hadis nombor 396 dalam bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 396 dalam bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdullah ibn Dawud qala haddatsana Salamah ibn Nubayt قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكان له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو قال صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر رضي الله عنه صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما
qala thumma basata yadahu fabaya'ahu an-nasu bai'atan hasanatan jamilah. Okey. Terjemahan hadis tu okey. Sayyidina Salim bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan semasa baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Apabila tersedar, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sudah masuk waktu solat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, perintahkan Bilal untuk laungkan azan dan mintalah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam solat. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Ini pingsan kali kedua. Apabila tersedar, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sudah masuk waktu solat? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perintahkan Bilal untuk laungkan azan dan mintalah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam solat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayahku adalah seorang yang mudah sedih. Apabila dia menggantikan tempatmu, mu ni maksud Nabi lah, apabila dia menggantikan tempat tuan menjadi imam, dia akan menangis kerana mengingati keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit sehingga tak mampu solat dalam keadaan seperti itu. Adalah lebih baik jika tuan perintahkan orang lain menjadi imam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan lagi. Apabila tersedar, ni makna kali ketiga. Apabila tersedar, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan Bilal untuk laungkan azan dan mintalah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam solat. Kalian ini seperti wanita dalam kisah Yusuf. Dengan itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan melaungkan azan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil menjadi imam solat. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya agak ringan. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikan seseorang untuk aku bersandar kepadanya. Sandar di sini maksudnya nak papah aku. Ada tak orang yang mana boleh papah aku? Ada tak orang yang boleh papah aku? Kemudian datang Sayyidina Barirah radhiyallahu taala anhu bersama seorang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, mana berpaut. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpaut kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun berpaut kepada mereka berdua. Mana mereka berdua papah Nabi, Nabi berpaut pada mereka berdua. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, beliau ingin berpatah balik, iaitu mundur ke belakang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat supaya Abu Bakar radhiyallahu anhu tak berganjak dari tempatnya sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu selesai bersolat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia hadis ni cerita dia sebenarnya panjang. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi sakit selama 13 hari. Baginda wafat 12 Rabiul Awal. Pada penghujung bulan Rabiul Awal, pada penghujung bulan Safar, dalam lebih kurang 29 Safar lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula sakit. Tapi dalam keadaan sakit itu pun Nabi tetap tak tinggalkan solat berjemaah. Nabi datang solat berjemaah. Tapi bila dah hari pertama, Nabi sakit berapa hari? 13 hari. Sampailah Nabi wafat. Kemudian dalam tempoh sakit tu, 13 hari tu, Nabi hari demi hari sakit Nabi makin kuat. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sakit Nabi makin kuat. 8, 9. Lebih kurang 3 hari sebelum wafat, atau kita kata 4 hari sebelum wafat, Nabi telah datang hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Para ulama sirah kata hari Khamis malam Jumaat, Maghrib tu Nabi datang solat Maghrib berjemaah. Solat Maghrib berjemaah, Nabi datang. Tapi selepas balik solat Maghrib tu, Nabi SAW dekat-dekat Isyak tu, Nabi mula sakit makin teruk. Dan waktu tu Nabi pengsan. Dia lebih kurang macam koma, kita lebih kurang macam koma, pengsan macam tu lah. Nabi terlantar. Ini kisah tu berlaku, yang dalam hadis ni yang kita baca sekarang ni. Dan lepas itu Nabi terus sakit, pengsan. Nabi terus tak dapat lagi tunaikan solat secara berjemaah selama 17 waktu. 17 waktu maknanya melibatkan 3 hari
dan juga waktu Isyak dan juga subuh. Okay, macam mana? Nabi wafat Isnin. Jadi Nabi tak dapat datang solat Isyak Maghrib. Solat Isyak berjemaah. Maghrib tu bukan Maghrib, Isyak. Maghrib tu Nabi dapat, kemudian Isyak tu Nabi tak dapat. Kemudian Isyak tu dah satu waktu. Dan besok tu Jumaat tu satu hari penuh Nabi tak dapat datang. Dah 6. 1 tambah 6, 1 tambah 5, 6. Sabtu pun Nabi tak dapat datang sepenuh hari. Tambah lagi 5, maknanya dah 11. Ahad pun Nabi tak dapat datang sepenuh hari. Tambah lagi 5, maknanya dah apa? 16. Dan akhir sekali last Isnin. Isnin tu subuh pun Nabi tak dapat datang. Jadi semua ni 17 waktu. Bermula daripada Isyak Khamis malam Jumaat sampailah kepada kewafatan baginda hari Isnin. Subuh tu 17 waktu semua Nabi SAW tak dapat nak tunaikan solat secara berjemaah kerana waktu tu Nabi dah tak nak bangun dah. Yang last tu Isyak tu yang sama kita baca dalam hadis ni. Yang last tu Isyak yang kita baca dalam hadis ni, Nabi SAW dah mula pengsan sampai 3 kali, tapi lepas tu Nabi ada sikit rasa kuat, Nabi nak bangun. Tapi sebelum tu Nabi SAW telah pesan supaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam solat, kerana Nabi tak dapat nak jadi imam solat. Sebab sahabat akan suruh Nabi jadi imam solat, tapi Nabi tak dapat. Maka Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Kali pertama Nabi suruh, kemudian kali kedua Nabi suruh. Bila kali kedua Nabi suruh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau maksudnya beliau tak nak Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Itukah ayah beliau. Takut nanti orang-orang macam marah Sayyidina Abu Bakar. Apasal engkau Nabi ada pandai-pandai jadi imam? Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha telah cari alasan. Beliau kata, wahai Rasulullah, tuan janganlah bagi saya punya ayah jadi imam, bagi orang lain. Sebab ayah saya ni kalau kata jadi imam, takut dia menangis, dia tak larat nak jadi imam. Tapi Nabi kata tetap Abu Bakar jadi imam. Dan Nabi kata, kamu jangan jadi macam perempuan zaman Nabi Yusuf. Perempuan zaman Nabi Yusuf, apa dia? Maksudnya wanita-wanita yang dulu pernah menggoda Nabi Yusuf AS. Jangan jadi macam tu. Seolah-olah macam kamu jangan nak, kamu Aisyah jangan nak suruh aku tukar keputusan. Abu Bakar tetap jadi imam. Jadi para ulama juga istimbat dari masalah ini bahawa selepas Nabi wafat, di sini dah ada isyarat bahawa orang yang paling layak jadi khalifah lepas Nabi tak ada orang lain melainkan siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun depan. Lepas itu Sayyidina Abu Bakar pun lepas dari Nabi SAW 3 kali pengsan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun ke depan untuk jadi imam dalam solat. Tapi tengok Nabi keluar. Kau rumah Nabi sini je, sebelah Nabi keluar dengan dipapah oleh 2 orang sahabat. Bila Nabi keluar dipapah oleh 2 orang sahabat, Abu Bakar waktu tu baru nak mula solat. Abu Bakar pun ke belakang nak bagi Rasulullah jadi imam. Tapi Nabi bagi isyarat, tetap tempat kamu, kamu jadi imam. Lepas tu Nabi masuk semula dalam rumah. Lepas tu Nabi terus tak keluar lagi sampailah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Setelah itu nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut. Walaupun dalam hadis ni kata setelah itu, bukanlah lepas terus. Sebenarnya lepas 3 hari lepas tu. Maksudnya kita termasuk hari yang keempat lepas tu. Yang kisah tadi tu Khamis malam Jumaat. Lepas dah 3 hari lepas tu, hari Isnin, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun Umar radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, aku tidak mahu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jika ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Sayyidina Umar tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada dalam riwayat lain bagi tahu bahawa Sayyidina Umar kata, siapa bagi tahu Nabi wafat, aku akan pancung kepala dia. Muhammad tak wafat. Sebenarnya Muhammad hanya diangkat ke langit macam Nabi Isa AS diangkat ke langit. Sayyidina Umar macam tak boleh terima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika itu, orang yang ada di situ tidak tahu mahu berbuat apa, kerana mereka tidak mempunyai Nabi sebelum Rasulullah. Maksudnya orang tak ada pengalaman, orang tak tahu apa yang berlaku sekarang ni, apa nak buat. Orang semua jadi buntu. Orang jadi buntu, jadi clue, tak tahu nak buat apa. Mereka berkata, wahai Salim ni yang perawi hadis ni. Sahabat yang menjadi perawi hadis ni nama dia Salim kan, Salim bin Ubaid. Wahai Salim, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar dan panggil dia ke sini. Aku pun pergi bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu berada di dalam masjid. Aku menemuinya sambil menangis kebingungan.
Semalam pun saya dah sampaikan dekat Masjid Taqwa, ketika Nabi wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada. Waktu tu dia pergi ke rumah isteri kedua dia, jauh sikit, yang tempat tu nama Sunnah. Jadi waktu tu bila Nabi wafat, waktu duha tu, Sayyidina Abu Bakar sampai zuhur tu, tengah hari tu dia semayang kat sana. Jadi waktu tengah kalut tu, baru Salim ni datang bagi tahu dengan dia. Baik. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memandangku, dia bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Aku menjawab, Umar radhiyallahu anhu telah berkata, aku tidak mahu mendengar sesiapa pun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, sudah wafat. Jika ada, aku akan penggal kepala orang itu dengan pedangku ini. Maksudnya dia bagi tahu apa yang Umar tengah buat kat Madinah. Tuan tolonglah selamatkan keadaan, cepat balik ke Madinah cepat. Waktu tu pun beliau dalam Madinah juga, tapi berada tempat lain sikit. Baik. Mendengarnya itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, mari kita pergi. Aku pun berangkat bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba, banyak orang sudah masuk ke dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilik Rasulullah ni rumah Aisyah lah. Dalam rumah Aisyah, iaitu dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, wahai manusia, beri aku laluan, beri aku ruang laluan. Orang yang ada di situ memberi laluan untuk beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang mendekati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap baginda sallallahu alaihi wasallam dan membaca ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Dalam ada riwayat lain sebutkan bila Sayyidina Abu Bakar cium wajah jenazah Nabi, beliau singkap wajah Nabi dan beliau cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu tu beliau kata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyita, wahai Rasulullah, aku korbankan ayah dan ibuku kepadamu, engkau ini harum ketika hidup dan sesudah mati. Itu ada riwayat lain sebutkan perkara tersebut. Baik. Kemudian orang yang ada di situ mereka berkata, wahai sahabat Rasulullah ni maksud Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, adakah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicabut? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya. Maka mereka yakin bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata benar. Sebenarnya tuan-tuan, sahabat waktu tu pun tahu Nabi dah wafat. Cuma mereka tak boleh terima berita Nabi wafat ni. Macam berat betul nak terima. Jadi sampaikan bila Abu Bakar kata Nabi dah wafat, barulah mereka tenang. Betul Nabi dah wafat. Maknanya nak beritahu berita kewafatan Nabi ni berat betul pada para sahabat, sampai ada antara mereka jadi macam bingung. Betul ke tak betul ni? Okey, sambung. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita nak cerita mungkin senang, tetapi sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum bila mereka duduk dengan Nabi, bagi mereka Nabi Muhammad ni segala-galanya. Segala-galanya Nabi. Tengok muka Nabi itu pun sebab kegembiraan. Satu hari tak tengok muka Nabi, rasa tak tenang hidup. Jadi kerana ada sahabat datang nak tengok muka Nabi je, lepas tu balik. Sampai macam tu hidup. Jadi oleh kerana sayang para sahabat pada Nabi terlalu dalam, maka bila Nabi wafat, diorang tak boleh terima. Tak boleh terima, begitu berat berita tersebut. Baik. Seterusnya orang ramai berkata, wahai sahabat Rasulullah ni mana Abu Bakar, adakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembahyangkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya. Maksudnya orang tanya ni kenapa? Kerana mungkin mereka ingat Nabi ada khususiat, ada pengkhususan, tak payah disemayangkan. Kalau sebab kerana orang lain ni ada dosa, maka kerana tu orang semayangkan supaya diampunkan dosa dia. Tapi Nabi maksum, tak payah solat. Mungkin ada orang ingat macam tu. Tapi saya nak Bakar kata, ya, jenazah Rasulullah pun disolatkan. Baik. Mereka bertanya lagi, bagaimanakah caranya? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, sekumpulan kamu masuk lalu bertakbir 4 kali, dirikanlah solat jenazah. Maknanya sekumpulan masuk takbir, dan lepas tu buat solat jenazah, kemudian berdoa dan kemudian keluar. Selepas itu masuk lagi sekumpulan yang lain lalu bertakbir 4 kali, solat jenazah, berdoa dan juga keluar. Begitulah sehingga semua orang sudah masuk dan mengerjakan solat jenazah. Ini maksud mereka tanya Abu Bakar, macam mana nak solat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disolatkan pada hari yang kedua selepas kewafatan Nabi. Nabi wafat Isnin. Bila Nabi wafat Isnin, waktu tu hari tu kelang kabut. Orang mereka bincang siapa nak jadi khalifah. Sampai malam tu baru dilantik, selesai semua urusan khalifah. Besok hari baru disolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazah Rasulullah disolatkan secara berasingan, bukan berjemaah. Macam mana? Mula-mula lelaki dulu masuk dulu dalam 3-4 orang solat. Lepas habis solat keluar, sampai laki-laki semua dah masuk. Mereka solat seorang masuk. Maksudnya solat secara berasingan, masuk 4 ke 5 ke masuk.
lepas dah habis laki, kanak-kanak pula masuk. Kanak-kanak dah selesai, lepas tu wanita lah masuk. Bila dah selesai semua mereka solat jenazah, barulah lepas tu dikebumikan. Jadi benda tu pun lama tu, dia tengah hari sampailah ke malam. Dekat-dekat malam baru mereka semua selesai solat jenazah Rasulullah SAW. Pertanyaan mungkin timbul, kita tahu bahawa solat jenazah ni solat secara berjemaah. Solat jenazah sunat secara berjemaah. Tetapi kenapa Nabi punya jenazah ni tak disolat secara berjemaah? Sebab bila Nabi wafat, zaman Nabi orang akan jadikan Nabi imam. Tapi bila Nabi dah wafat, diorang semua kalut, tak tahu siapa nak jadi imam. Itu pada permulaan. Ini kan mula-mula Nabi wafat. Jadi diorang tak tahu siapa nak jadi imam. Maka oleh kerana tu disuruh solat secara berasingan saja. Kan, solat secara berasingan. Jadi itu para ulama bagi jawapanlah kenapa Nabi tak disolatkan secara berjemaah. Baik. Okey. Maka lepas tu orang ramai bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, adakah jenazah Rasulullah SAW akan dikebumikan? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya. Mereka bertanya di mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, di tempat di mana Allah Taala mencabut nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Allah Taala tidak mencabut nyawa Rasulullah kecuali di tempat yang baik. Mana Rasulullah akan dikebumikan, disemadikan jenazah baginda di mana baginda wafat. Sebab tempat tu Allah dah pilih. Baik. Mereka yakin Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata benar. Selepas itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh orang ramai yang ada di situ menyiapkan bapa Rasulullah buat memandikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu kaum Muhajir, maksudnya lepas tu Sayyidina Abu Bakar suruh orang ramai benarkan keluarga sebelah ayah Nabi, maknanya kerabat Nabi sebelah ayah Nabi, untuk solat, untuk mandikan jenazah Nabi. Ialah bila orang lepas dah wafat, lepas orang mati kan akan diuruskan beberapa perkara kan. Maknanya dimandikan dia, lepas tu dikafankan, dan lepas tu disolatkan, lepas tu baru ditanam. Jadi Sayyidina Abu Bakar suruh siapa yang uruskan jenazah Nabi, orang yang ada hubungan kekeluargaan yang terdekat sebelah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas itu beberapa orang sahabat telah mandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, siapa yang mandikan jenazah Nabi? Dalam kitab sebutkan ada 6 orang yang mandikan jenazah Nabi. Ada setengah kitab sebut 6, setengah kitab sebut 7. 6 tu pertama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kedua Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, ketiga anak Sayyidina Abbas nama Fadl bin Abbas. Mana sepupu Nabi lah, sepupu Nabi. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang keempat Kusam bin Abbas radhiyallahu anhu. Ni Fadl dengan Kusam ni adik-beradik. Dan nombor 5 Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nombor 6 Sayyidina Syukran. Syukran ni dia bantu. Dia ni hamba Rasulullah, bekas hamba Nabi. Syukran, Shin Qaf Ra Alif Nun. Syukran radhiyallahu taala anhu. Ini 6 orang yang mandikan jenazah Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Qutham bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Syukran radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Sayyidina tu dah 6. Ada seorang lagi dia saksikan dia ada waktu tu tepi, nama dia Aus bin Khawli radhiyallahu taala anhu. Ini 6-7 orang ni yang terlibat dalam memandikan jenazah Nabi. Mereka semua mandikan jenazah Nabi dalam keadaan tutup mata. Sebab Nabi dah ada beritahu dalam riwayat, siapa yang tertengok aurat aku, maka mata dia akan dicabut. Maksudnya dihilangkan penglihatan. Maka sahabat yang mandikan jenazah Nabi ni, mereka tak buka pun baju Nabi. Mereka mandikan dalam keadaan baju Nabi tak ditanggalkan, dan mereka tutup mata mereka. Lepas tu baru dimandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka bagi air pun ni, yang gosok badan Nabi semua Sayyidina Ali yang banyak uruskan, dengan dibantu oleh Sayyidina Al-Abbas dengan Fadl. Sambil itu mereka paskan air. Dan Rasulullah dimandikan daripada air telaga Gharas yang ada di kota Madinah. Okey, baik. Nabi pesan dimandikan dari air itu. Selepas itu lepas tu baru mereka kafankan Nabi. Lepas dah mandikan Nabi, mereka kafankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikafankan dalam kain warna putih, 3 helai kain putih. Kain sahul ni maksudnya kain asal daripada Yaman, made in Yaman, kain warna putih. Dan Nabi tak dipakaikan serban dan juga tak dipakaikan qamis. Maknanya kain balut biasalah macam orang buat jenazah tu. Okey, baik. Selepas itu kaum Muhajirin
mereka bermesyuarat mengenai pemilihan khilafah, pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Mereka berkata, mari kita semua pergi bertemu dengan saudari kita kaum Ansar. Kita ajak mereka bersama-sama berbincang mengenai masalah ini, iaitu pemilihan khalifah selepas Nabi SAW. Lalu seorang daripada kaum Ansar berkata, daripada kalangan kami seorang pemimpin, daripada kalian seorang pemimpin. Ini sebenarnya cerita dia panjang. Bila Nabi wafat, hari pertama tu, orang-orang dah mula kecoh dah. Siapa nak ganti Nabi? Waktu tu bila Abu Bakar datang, Abu Bakar tenang dengan mereka. Dan Abu Bakar ajak mereka semua supaya kumpul dekat satu tempat di Madinah. Dia dekat belakang Masjid Nabawi, tepi belakang Masjid Nabawi, iaitu nama tempat tu Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tempat yang mana orang-orang Ansar zaman dulu biasa lepak-lepak kat situ. Mereka semua kumpul, Muhajirin, Ansar semua kumpul kat situ, bincang siapa nak jadi khalifah. Waktu tu ada di kalangan mereka yang cadang, dia buat macam zaman dulu. Dia kata macam ni lah, orang Muhajirin lantik seorang ketua, daripada kalangan Ansar seorang ketua. Ada yang bagi cadangan macam tu. Tapi waktu tu juga, dalam hadis ni sebenarnya cerita ringkas, sebenarnya panjang lagi. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga jadi penyelamat keadaan. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, aku dengar Nabi pernah bagi tahu, al-a'immatu min Quraisy. Ketua pemimpin tertinggi ialah kena Quraisy. Maknanya apa dia? Imam, amir kena seorang ni, ketua kena seorang, tak boleh orang lain. Tetapi orang Ansar, mereka boleh jadi wazir. Wazir makna pembantu. Tapi tetap ketua siapa dia? Quraisy. Lepas itulah baru Sayyidina Abu Bakar dibayat dengan dimulakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita tengok Sayyidina Umar kata apa. Umar radhiyallahu anhu pun terus membalas. Ini yang saya beritahu tadi, itu cerita tu hari pertama tau. Hari pertama, hari Isnin tu. Okay, baik. Umar radhiyallahu anhu terus membalas, siapakah yang memiliki 3 kelebihan ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun membaca ayat, iaitu dalam surah Taubah, yang bermaksud tu, ayat tu apa? Thani yathnain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam ayat tu Allah Taala bagi tahu, okey, apa ayat tu Allah bagi tahu? Allah kata dia seorang daripada 2 orang semasa mereka berlindung dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Maksudnya Sayyidina Umar kata, korang tak baca ke ayat Quran? Dalam Quran Allah Ta'ala ada bagi tahu cerita antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah dalam Gua Hira. Maaf, Gua Hira pula, Gua Sur. Ketika Nabi nak hijrah daripada kota Madinah ke kota Mekah, 3 hari Nabi berlindung dalam Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu diringkaskan cerita, orang kafir cari. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar dah mula takut. Allah Ta'ala telah cerita kisah tu dalam Quran. Apa dia? Allah kata, saniyasnaini idhuma fil ghar. Kamu ingat tak cerita? Iaitu Abu Bakar salah seorang antara 2 orang. Iaitu mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi. Iaitu Nabi kata pada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, jangan risau, Allah bersama dengan kita. Dalam ayat ni Sayyidina Umar kata ada 3 kelebihan Abu Bakar yang orang lain tak dapat. Dalam ayat ni ada 3 kelebihan Abu Bakar yang semua orang tak dapat. Dalam ayat ni apa dia Allah bagi tahu? Pertama, dialah salah seorang yang menemani Rasulullah waktu tu ketika hijrah. Itu pertama. Kat mana? Saniyasnaini idhuma fil ghar. Orang yang teman Nabi. Tu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, Nabi dalam ayat tu kata idh yaqulu li sahibi. Rasulullah kata kepada sahabatnya. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya. Sahabat yang dimaksudkan di sini ialah siapa? Sahabat yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang dimaksudkan ini Sayyidina Abu Bakar. Maknanya di sini menyabitkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni memang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan kedua. Nombor 3 iaitu dia kata apa? Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Iaitu apa dia? Menyabitkan bahawa Allah bagi tahu bahawa Allah bersama-sama dengan mereka. Kelebihan pertama iaitu beliau salah seorang daripada 2 orang. Kelebihan kedua ialah bagi tahu bahawa la tahzan. Apa dia? Kelebihan kedua iaitu bagi tahu bahawa mereka iaitu Abu Bakar ni sahabat Nabi. Kelebihan ketiga ialah bagi tahu bahawa Allah bersama dengan mereka. Okey, baik, sambung. Siapakah 2 orang antara dalam ayat ini?
Okay, Sayyidina Umar tanya, siapakah dua orang itu dalam ayat ini? Siapakah dua orang itu dalam ayat ini? Dua orang tu maksud dia apa dia? Iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menghulurkan tangan beliau, lalu beliau pun membaiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang ramai di situ pun turut membaiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan baiat setia yang indah. Maksud lepas tu bila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah mulakan baiat, akhirnya semua orang yang hadir pada waktu tu mereka pun telah berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi sebenarnya baiat tu berlaku dua kali. Hari Isnin, hari pertama diorang semua baiat Rasulullah, diorang semua baiat Sayyidina Abu Bakar. Esok pagi sebelum sembahyang subuh, dekat sembahyang subuh, orang ramai kumpul lagi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah minta balik, telah mulakan bagi tahu kelebihan Sayyidina Abu Bakar, dan waktu tu semua orang Islam telah baiat lagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi dua kali baiat. Hari Isnin sekali, hari Selasa sekali lagi. Dua kali baiat berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Nasr bin Ali qala haddatsana Abdullah bin Zubair syaikhun bahiliyun qadimun basriyun qala haddatsana Thabitun al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajad qalat Fatimah radhiyallahu anha wa karbah فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan beratnya penderitaan menghadapi kematian, maksudnya sakaratul maut, Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduhai sakitnya. Maksudnya aduhai beratnya sakit yang ditanggung oleh ayahku. Maksudnya waktu tu Fatimah radhiyallahu anha ada ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas hari ini. Maknanya inilah last sakit. Nanti lepas aku mati tak ada sakit lagi. Sesungguhnya maut sudah menghampiri ayahmu. Tidak seorang pun dapat lari daripadanya. Pertemuan dengan maut pasti akan terjadi sehingga hari kiamat. Maksud Nabi bagi tahu, jangan risau wahai Fatimah, inilah akhir sakit, dan mati ni memang tak ada orang akan dapat lepas. Sesiapa pun pasti akan mati sampailah kiamat. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu al-Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri wa Nasr bin Ali qala haddatsana Abd Rabbih bin Bariq al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak bin al-Walid yuhaddits annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihim al-jannah. Faqalat Aisyah faman kana lahu faratun min ummatik qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah qalat faman lam yakul lahu faratun min ummatik qala fa ana faratun li ummati lan yusabu bimithli. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa antara umatku yang memiliki dua farat, iaitu anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya, Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam syurga kerana perantara kedua anak itu. Ni apa maksud dia? Farat ni istilah kepada kadang ada ibu bapa kadang-kadang mati anak, kadang-kadang mati seorang, atau kadang mati dua orang. Anak kecil yang mati mendahului ibu bapa dia, mereka ini akan menjadi pembantu ibu bapa mereka di akhirat nanti. Jadi ini kelebihan lah kalau orang mati anak kecil. Kan kalau orang mati anak kecil kadang sedih betul kan, mak bapak tak dapat, kadang susah nak tanggung. Tapi Nabi bagi tahu kelebihannya, bahawa anak tu nanti di akhirat akan bantu mak ayah dia. Dalam bahasa Arab panggil farad, bagi syafaat, bantu mak ayah dia. Dan Nabi bagi tahu dua orang. Siapa yang mati dua orang anak kecil dia yang jadi pembantu dekat akhirat nanti, Allah Ta'ala akan masukkan ibu bapa dia dalam syurga disebabkan anak tu, dua orang tu. Tapi Aisyah tanya, bagaimana pula dengan umatmu yang mempunyai seorang farad saja? Apakah juga akan masuk syurga? Kalau seorang macam mana? Kalau seorang anak dia mati. Okey, baik. Rasulullah SAW menjawab, begitu juga umatku yang mempunyai seorang farad pun akan masuk syurga, wahai muwaffaqah. Muwaffaqah tu makna Aisyah lah. Muwaffaqah ni wahai perempuan yang diberi taufik. Itu terjemah muwaffaqah. Maksudnya seolah macam Nabi nak puji Aisyah. Nabi kata, wahai muwaffaqah, wahai isteriku yang diberi taufik. Seorang pun sama juga. Dengan sebab anak tu mati sebelum ibu bapa dia, Allah akan masuk ke dia dalam syurga.
Tapi kalau 2 orang lagi hebat. Tapi seorang pun boleh. Okey, baik. Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, bagaimana pula dengan umatmu yang tidak mempunyai farad? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah farad untuk umatku. Mereka tidak akan ditimpa musibah seperti kematianku. Maksudnya Nabi kata apa? Kalau siapa yang tak ada anak dia mati, tak ada anak mati, maka Nabi kata, dia kalau teringat aku mati, maka itu ialah menjadi farad untuk dia. Maknanya itu seolah menjadi sebab dia menanggung kesedihan tu, maka dia juga akan masuk syurga. Sebab kerana nak bagi tahu apa, kalau orang tu 2 anak, okey, dia akan dapat sebab 2 anak tu masuk syurga. Kalau 1 anak, sebab anak tu. Kalau tak ada langsung, ialah dengan sebab Nabi SAW. Dengan sebab perantaran baginda jadi farad, iaitu baginda akan bantu orang tu di akhirat nanti. Okey, baik. Okey, bab yang ke-55, babu maja'a fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Husain bin Muhammadin qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin al-Harith aqi Juwairiyah lahu suhbah qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Sayyidina Amr bin al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Amr bin Haris ni ipar Nabi. Dia ada kakak dia nama Juwairiyah bin Haris. Juwairiyah bin Haris ni isteri Nabi lah. Jadi Amr bin Haris ni adik dia. Jadi beliau ni sahabat Nabi juga, ipar Nabi. Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa pun kecuali senjata perang baginda, bagal dan sebidang tanah yang kesemuanya baginda sallallahu alaihi wasallam jadikannya sebagai sedekah. Maknanya apa-apa harta yang Nabi tinggalkan lepas Nabi wafat, semua jadi sedekah. Tak ada harta waris. Maknanya Nabi, kalau macam kita mati, harta yang kita tinggalkan akan jadi harta waris, diwarisi oleh pewaris. Tapi Nabi bila baginda wafat, harta yang Nabi tinggalkan tidak dijadikan sebagai waris, tidak ada pewarisnya, tetapi dia akan jadi sedekah. Dalam hadis ni beritahu apa dia? Senjata perang. Senjata perang ni macam Nabi punya pedang, Nabi punya lembing, tombak, baju besi, topi besi, Nabi ada tinggalkan, semua tu kira sedekah kepada orang Islam, sedekah. Kemudian bagal ni ialah binatang kacuk antara kuda dan keldai. Ini pun tak hidup lama. Bagal ni nama Duldul. Lepas itu tak lama lepas tu, 6 bulan lepas Nabi wafat, bagal ni pun mati. Dan bagal ni dikebumikan di satu bukit Ridwi di dekat Yambuk. Dan sebidang tanah yang kesemuanya baginda sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai sedekah. Dia punya hasil tu dibagikan sedekah pada orang beriman, orang Islam. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Okey, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha datang menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bertanya. Ini masa zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah lepas Nabi dah wafat. Siapakah yang mewarisimu? Fatimah tanya ke Abu Bakar, siapakah yang menjadi waris kepadamu kalau kau mati, wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, isteriku dan anak-anak aku. Fatimah berkata lagi, mengapa aku tidak mewarisi ayahku? Kan, maksudnya kalau engkau kata kau mati, kau punya harta diwarisi oleh keluarga engkau, waris engkau. Tapi kenapa ayah aku mati, Nabi, aku tak dapat apa-apa harta waris? Tengok jawapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak mewariskan. Maksudnya para nabi bila mati harta dia tak jadi waris. Jadi bukan aku sengaja tak nak bagi kepada kau harta waris, sebab kerana memang Nabi bagi tahu bahawa bila Nabi wafat hartanya tidak diwarisi. Tetapi macam mana? Tapi Abu Bakar kata, namun aku menanggung keperluan hidup orang yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila aku jadi khalifah, jangan risau, aku akan uruskan keperluan hidup kau. Isteri Nabi, anak-anak Nabi, mereka punya keperluan semua aku uruskan. Jangan kau takut. Memang korang tak dapat harta waris, tetapi keperluan korang ditanggung oleh khalifah. Khalifah akan tanggung, bagi dari Baitul Mal. Ada bahagian untuk korang akan dibagi.
Minta azan, minta Bilal muadzin azan. Boleh tak saya minta sikit jaga jarak sikit, boleh tak? Sikit buat penjarakan sedikit, kan? Minta juga buat penjarakan sedikit lah, penjarakan. Minta sikit lah jaga penjarakan, kan? Mudah-mudahan jaga penjarakan sikit. Kita tak nak juga masjid nanti dipersalahkan apa kebaik. Sedikit lah buat penjarakan, kan? Itu SOP, kan? Sedikit penjarakan. Mudah-mudahan ada penjarakan sikit, okey. إنك لا تخلف الميعاد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث
fa fil hadithi qissah. Sayyid Abul Bakhtari rahimahullah, beliau meriwayatkan Abbas, Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang menemui Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini waktu ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Dua orang sahabat Nabi ni berselisih faham, bertengkar lah, ada sikit bertengkar, tapi bukanlah gaduh macam kita gaduh, diorang tak mengutuk, tapi ada sikit macam berselisih faham, bertengkar. Mereka berdua sedang berselisih faham mengenai suatu perkara. Masing-masing berkata kepada lawannya, kamu begini, kamu begitu. Ni cerita apa? Lepas Nabi SAW ada memiliki satu tanah di penempatan kabilah Bani Nadir. Bani Nadir ni ialah kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Tahun 4 Hijrah Nabi usir mereka keluar kerana mereka khianat perjanjian. Nabi usir mereka. Tanah mereka tu kosong, jadi milik Nabi SAW. Allah bagi kat Nabi. Nabi SAW gunakan tanah tu maksudnya untuk Nabi dan juga keluarga Nabi dan juga untuk orang Islam. Nabi bukan guna untuk Nabi je. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga buat macam tu. Bila Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, lepas tu ganti dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga buat macam tu. Tapi lepas tu Sayyidina Abbas dengan Ali radhiyallahu anhu, mereka jumpa Sayyidina Umar minta tanah tu untuk uruskan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun bagi, tetapi dengan syarat mereka kena uruskan macam Rasulullah buat dulu, dengan macam Sayyidina Abu Bakar buat dulu, dan macam Sayyidina Umar buat masa awal beliau jadi khalifah. Mereka dua setuju. Tapi lepas dah lama sikit, mereka dua ikhtilaf pasal tanah tu, pasal tanah yang dekat Bani Nadir tu. Lepas mereka ikhtilaf, mereka bawa pada Sayyidina Umar, bawa kes ni, jumpa Sayyidina Umar balik. Jadi waktu tu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah. Maknanya dengan nama Allah aku nak tanya kamu semua. Adakah kamu semua pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mana pernahkah kamu dengar Nabi cakap begini? Apa Nabi cakap? Setiap harta seorang Nabi adalah sedekah kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya, iaitu keluarganya. Sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskan. Aku nak tanya kamu berdua, wahai sahabat-sahabat, kamu pernah dengar tak sini Nabi bagi tahu bahawa harta Nabi ni ialah bukan milik sesiapa tetapi jadi sedekah? Kamu jadi saksi tak? Mereka semua bersaksi. Lepas tu Sayyidina Umar tanya pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas, betul tak Nabi pernah cakap macam tu? Betul. Jadi kalau korang tak mampu nak uruskan tanah tu bagi balik pada aku uruskan. Macam yang dulu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu urus, aku akan buat balik. Lepas itu diorang bagi pada Sayyidina Umar balik. Sayyidina Umar khalifah uruskan balik. Okey, jadi cerita dia panjang, tapi ini pernah berlaku. Tapi yang nak disampaikan dalam hadis ni ialah maknanya setiap harta para Nabi lepas Nabi tu wafat jadi sedekah, kecuali sedikit harta yang ditinggalkan yang mana menjadi yang ditinggalkan yang menjadi sebagai makanan tanggungan untuk anak isteri Nabi. Itu ada, tapi itu tak banyak, sikit. Nanti bila habis maka khalifah yang akan tanggung. Okey, wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Safwan bin Isa an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurat ma tarakna fa huwa sadaqah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, maka ia merupakan sedekah. Sebenarnya tuan-tuan, ni cerita pasal Nabi punya harta ni, sedekah ni, ini sebenarnya ada diselewengkan oleh fahaman Syiah. Syiah kata apa yang Nabi tinggalkan ialah sebenarnya harta waris. Kemudian harta tu mereka kata Abu Bakar bolut. Kan tadi ada cerita Fatimah kan? Fatimah jumpa Sayyidina Abu Bakar. Mereka kata na'uzubillah, mereka kata Abu Bakar bolut. Abu Bakar ambil harta tu. Dah lah mereka kata, kononnya mereka kata Abu Bakar ambil harta tu, dan kemudian Abu Bakar juga telah rampas jawatan khalifah dari Sayyidina Ali. Itu mereka punya penyelewengan. Jadi hadis-hadis ni sebenarnya semua tolak fahaman Syiah bahawa selepas Nabi wafat, harta Nabi tak ada siapa bolut pun. Bahkan memang sedekah. Sayyidina Abu Bakar pun tak ambil, Sayyidina Umar pun tak pernah ambil harta Nabi SAW. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu
alaihi wasallam qala la yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqah. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, warisku tidak membahagi-bahagikan dinar atau dirham. Apa yang aku tinggalkan selepas ditolak nafkah isteri-isteriku dan upah pada penggantiku, mana upah para khalifahku, maka ia merupakan sedekah. Maksudnya apa saja aku tinggalkan, harta semua, duit ke apa semua jadi sedekah. Kecuali kalau contoh kata ada macam harta yang sikit yang Nabi dah tetapkan untuk nafkah isteri Nabi, dan juga ada tanah yang mana ada hasil dia, yang mana diberikan kepada hasil itu kepada khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pun tak banyak, semuanya dibahagikan juga kepada orang Islam. Tapi kesimpulannya harta Nabi semuanya dia sedekah, kecuali sikit yang mana digunakan untuk isteri Nabi dan juga khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Bishr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anas an Az-Zuhri an Malik bin Aus bin Al-Hadathan qala dakhaltu ala Umar fadakhala alayhi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'd wa ja'a Ali al-Abbas yaqtasiman فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم في الحديث قصة طويلة. Sayyidina Malik bin Aus Al-Hadathan radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Umar radhiyallahu anhu. Ini zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ni kisah ni sama macam tadi, kisah tadi juga. Selepas itu Abdurrahman bin Auf, Talha radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga datang mengunjungi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang memperselisihkan satu hal di hadapan Umar. Sebenarnya yang bertengkar tu, yang berselisih faham tu dua orang, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar panggil sahabat besar yang lain ni, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan juga Zubair, datang supaya mereka ni jadi saksi dan nak kuatkan pendapat Sayyidina Umar, jadi saksi. Sebab Sayyidina Umar tak nak buat keputusan itu secara seorang. Okay, baik. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada semua yang hadir di situ, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah yang dengan kehendaknya langit dan bumi tertegak, apakah kamu semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan maka ia merupakan sedekah? Kamu pernah dengar tak Nabi cakap macam ni? Kamu semua kan sahabat besar, pernah tak dengar Nabi cakap macam ni? Maka mereka yang ada di situ menjawab, Allahumma, ya kami mengetahuinya. Maksudnya, wahai Allah, maksudnya dengan nama Allah, kami semua mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sedemikian. Dalam hadis ni ada kisah panjang yang tadi saya ceritakan. Sama juga. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdala an Zirr bin Hubaish an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'ira qala wa ashukku fil 'abdi wal amah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan satu dinar atau satu dirham. Maksudnya untuk diwarisi, itu maksudnya. Baginda tak meninggalkan harta untuk diwarisi. Tidak juga seekor kambing ataupun seekor unta. Maksudnya sama ada duit ke binatang ke, Nabi tinggalkan tidak diwarisi, tetapi jadi sedekah. Zir bin Hubaish radhiyallahu rahimahullah berkata, aku ragu apakah Aisyah ada menyebut hamba saya lelaki ataupun tidak. Hamba saya lelaki dan wanita. Maksudnya Zir bin Hubaish kata, aku tak pasti waktu Aisyah kata tu adakah Nabi ada tinggalkan, maknanya tidaklah Rasulullah meninggalkan dinar ke, dirham ke, kambing ke, unta ke, hamba lelaki dan perempuan. Itu aku tak pasti. Tapi nak bagi tahunya, makna apa yang Nabi tinggalkan tidak diwarisi, tetapi ialah semuanya jadi sedekah. Okey, habis. Bab yang ke-56. Ni bab yang terakhir. Bab yang terakhir kan, kita harap insya-Allah dengan khatamnya kitab ini kan, Allah Taala beri keberkatan dalam majlis kita ini. Okey, babu ma jaa fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab yang ke-56, bab mengenai hadis yang datang mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dalam tidur. Imam Tirmizi susun kitab ni cantik betul. Lepas Imam Tirmizi dah cerita pasal Nabi,
Imam Tirmizi akhiri dengan Nabi wafat. Lepas dah cerita pasal Nabi wafat, Imam Tirmizi cerita harta waris Nabi. Lepas tu akhir sekali Imam Tirmizi tutupi dengan lihat Nabi dalam tidur. Imam Tirmizi tutupi dengan melihat Nabi dalam tidur lepas Nabi SAW wafat. Okey, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamathalu bi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyamar menjadi aku. Syaitan tidak dapat menyamar menyerupai aku. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, betul-betul dia lihat aku. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Hasid an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dapat melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat aku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai, ataupun beliau berkata syaitan tidak dapat meniru aku. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah haddatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Malik al-Ashja'i an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadha wa Sa'd bin Tariq bin Ashyam wa Tariq bin Ashyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadith. Qala Abu Isa wa sami'tu Ali bin Hujr yaqul qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu Amr bin Hurayth sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun saghir. Sayyidina Tariq bin Ashyam radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat aku. Baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah wa ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim ibn Kulayb qala haddatsani abi itu maksudnya Kulayb lah, Kulayb. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamathaluni. Qala abi fa'addathu bihi ibn Abbas faqultu qad ra'aituhu fadhakartu al-Hasan bin Ali faqultu shabbahtu bi faqala ibn Abbas innahu kana yushbihu. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat aku, sebab syaitan tidak dapat menyamar menjadi aku. Ayahku maksud ayah perawi ni. Ayahku iaitu Kulayb, maksudnya yang kata ni Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb kata ayahku Kulayb berkata, aku sampaikan hadis ni kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan aku berkata, aku pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Lalu aku menyebutkan nama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan menurutku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini apa dia? Perawi ni hadis ni bila dia sampaikan hadis ni kepada Ibnu Abbas, dia kata, wahai Ibnu Abbas, sebenarnya aku ada mimpi Nabi. Allahu Akbar. Dia kata, aku ada mimpi Nabi. Ibnu Abbas tanya, macam mana rupa Nabi yang kau lihat dalam mimpi tu? Dia kata, dalam banyak-banyak orang yang aku pernah tengok, aku nampak Hasan bin Ali, cucu Nabi, muka dia macam, mana Rasulullah macam Hasan bin Ali. Ialah sebab kerana Hasan bin Ali dia pernah tengok, dia kata Rasulullah punya muka dekat-dekat macam Hasan bin Ali. Bila dengar tu, memang Ibn Abbas betul kata, betul, memang Hasan bin Ali muka dia mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana perawi ni dia tak sempat jumpa Nabi. Dia ni tabi'i, dia hanya sempat jumpa Ibn Abbas. Tetapi di kalangan sahabat Nabi yang dia sempat jumpa hidup lama Hasan. Sebab Hasan radhiyallahu anhu meninggal dunia 50 Hijrah. Hasan radhiyallahu anhu meninggal dunia 50 Hijrah. Ibnu Abbas yang perawi hadis yang sahabat ni meninggal 68 Hijrah. Dia pernah jumpa Hasan.
Jadi kita banyak orang aku nak tengok Hasan. Rupa muka macam Ibn Abbas benarkan, betul muka dia. Sebab dalam hadis ada bagi tahu bahawa Rasulullah pernah kata bahawa Hasan dan Husain dua-dua serupa aku. Cucu Nabi dua orang ni, Hasan dan Husain, dua-dua serupa Nabi SAW. Tak ada riwayat bagi tahu Sayyidina Ali kata Hasan serupa dengan Nabi ialah daripada atas sampai ke dada. Hasan serupa dengan Nabi daripada atas sampai ke dada. Nampak mirip Sayyidina Ali, Rasulullah. Husain pula serupa dengan Rasulullah ialah daripada bawah sampai ke kaki. Ada riwayat kata sebaliknya. Kesimpulannya maknanya dua-dua cucu Nabi ni ada mirip yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana ibn Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami zaman Ibn Abbas فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين رجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة وعوف العربي. Baik. Yazid Al-Farisi ini beliau ialah tabi'i. Yazid Al-Farisi dalam kita nak dalam 5 hadis lagi lebih kurang dalam 5 hadis lagi insya-Allah kita akan khatam. Yazid Al-Farisi rahimahullah beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Semasa zaman Ibnu Abbas, maksud zaman tu Ibnu Abbas hidup lagi. Aku beritahu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dalam tidur. Ini para ulama kata Allah bagi pada beliau kelebihan ialah kerana Yazid ni dia ni antara penulis mushaf. Beliau ni antara penulis Quran. Beliau ada tulis mushaf. Maka Allah bagi pada beliau kemuliaan dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu dapat menggambarkan sifat dan ciri orang yang kamu lihat dalam tidur? Boleh tak cerita pada aku macam mana muka orang yang kau lihat dalam tidur, yang kau kata tu Nabi tu? Aku menjawab, ya. Aku dapat menggambarkan sifat-sifatnya kepadamu. Mana aku boleh cerita kat kau. Orang itu memiliki sifat antara dua orang. Apa maksud sifat antara dua orang ni? Maksudnya Nabi punya perawakan sederhana. Nabi sederhana tinggi, sederhana besar. Kulit Nabi juga semua sederhana. Okay, baik. Nabi sederhana, baik jasad maupun dagingnya. Kulitnya coklat, iaitu hampir putih. Maksudnya kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih. Sebenarnya kulit Nabi ni putih kemerah-merahan. Okey. Baik. Betapa hitam pelupak matanya. Pelupuk matanya hitam. Ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya biji mata yang hitam tu. Betul-betul hitam. Nabi kan punya hitam mata tu kan, mata ada putih dengan hitam. Nabi punya mata tu betul-betul hitam. Okey, hitam. Dan juga Nabi SAW punya kening pun tebal. Tu dikata tu bahawa Nabi SAW punya kening tebal dan Nabi SAW punya biji mata betul-betul hitam. Senyumnya indah. Lengkuk bulatan wajahnya bagus. Muka Nabi SAW bulat. Bujur bulat. Janggutnya panjang antara telinga ini dan telinga ini. Telinga ini sekejap. Antara telinga ini dan telinga ini, dan memenuhi tenggorokannya. Maksudnya janggut Nabi SAW, maksudnya dia kata janggut Nabi ni tebal. Dia macam ni. Janggut Nabi macam dari sini sampai ke sini. Dia buat isyarat. Janggut Nabi dari sini sampai ke sini.
Dia nak bagi tahu bahawa janggut Nabi SAW tebal. Maka Auf berkata, aku tidak ingat sifat apa lagi yang disebut oleh Yazid selain sifat-sifat ni. Maksudnya ada tak lagi disebut. Maksudnya sebenarnya Yazid bila cerita kat Ibn Abbas, dia cerita panjang lagi. Tapi yang anak murid dia ingat sampai ini saja yang dia cerita sifat Nabi yang dia tengok dalam mimpi dia. Okey, baik. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pun berkata kepada Yazid, seandainya kamu melihatnya, nya tu Nabi, dalam keadaan sedar, kamu tidak akan dapat menggambarkan sifat-sifatnya lebih daripada ini. Mana kalau, maksudnya Ibn Abbas kata kalau kau jumpa Nabi di depan, macam itulah keadaan Nabi SAW. Maksudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu membenarkan mimpi beliau. Sebab Ibn Abbas pernah tengok. Jadi beliau tak pernah tengok, tapi apa yang beliau tengok tu betul-betul mimpi Rasulullah SAW. Nabi katakan syaitan tak dapat menyerupai aku. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abu Daud Sulaiman bin Salmin al-Balkhi qala haddatsana Nadhr bin Shumail qala Aufun al-Arabi ana akbaru min Qatadah. Auf al-Arabi radhiyallahu taala maaf, ni bukan sahabat Auf al-Arabi berkata, usiaku lebih tua daripada Qatadah. Ini nak bagi tahu bahawa kerana Auf al-Arabi ni beliau antara orang yang jumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qatadah pun antara yang jumpa sahabat Nabi. Auf ni pernah jumpa Anas bin Malik. Dan kemudian Qatadah pun pernah jumpa Anas. Tetapi beliau ni lebih tua, tabi'in yang lebih tua. Sebenarnya ini nak sabitkan berkenaan dengan sanad hadis ni. Okey, tak apa. Ini perbincangan dalam hadis. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana ibnu akhi قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم. يعني في النوم tu bukan hadis Nabi. Yani fi النوم tu perawi yang cakap. Dipanggil mudraj. Dalam kaedah hadis dipanggil mudraj. Man ra'ani yani fi النوم tu bukan hadis Nabi. Yani fi النوم tu bukan hadis. Faqad ra'al haqqa. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku, maksudnya dia melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihat al-haq, iaitu dia melihat kebenaran. Baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala haddatsana Mu'alla bin Asad qala haddatsana Abdul Aziz bin al-Mukhtar qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatakhayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Okay, ini macam tadi hadis dia. Beliau juga berkata, bukan beliau ni maknanya baginda lah, Nabi Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ru'ya iaitu penglihatan dalam tidur, maknanya mimpi. Mimpi yang disertai petunjuk daripada Allah Taala, atau kita kata mimpi orang beriman. Mimpi orang beriman adalah satu bahagian daripada 46 tanda kenabian. Mimpi orang beriman 1/46 daripada nubuah, daripada kenabian. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Okey. Para nabi terima wahyu. Dan wahyu memang confirm benar. Wahyu tak mungkin tipu. Kalau orang nafikan wahyu, itu boleh jadi kafir. Tetapi selepas Nabi wafat, ada tak berita-berita yang juga benar, yang kuat kebenarannya? Nabi bagi tahu di antara perkara yang boleh dipercayai selepas wahyu ialah mimpi orang beriman. Tapi kena pastikan betul. Nabi sandarkan mimpi bukan mimpi sembarangan orang, mimpi orang beriman. Mimpi mukmin. Nabi kata mimpi orang beriman 1/46 daripada kenabian. Apa maksudnya? Iaitu seperti mana wahyu tu benar, maka mimpi orang beriman ada tempias kebenarannya daripada wahyu. Boleh faham? Maksudnya kita kata satu memang wahyu benar, dan sebahagian daripada perkara yang benar, iaitu antara pecahan daripada perkara yang benar, ialah juga mimpi orang beriman. Mana orang beriman kalau mimpi hati-hati. Lagi-lagi kalau orang soleh beriman. Tapi tuan-tuan, hadis ni sebenarnya ulama hadis kumpulkan dekat 15 hadis yang bagi tahu bahawa mimpi orang beriman tu berapa bahagian daripada kenabian.
Ada hadis bagi tahu mimpi orang beriman 1/20. Ada kata 1/40. Ada kata 1/45. Ada kata 1/46. Ada kata 1/50. Ada kata 1/51. Ada kata 1/56. Ada kata 1/70 per 60. Ada kata 1/70. Ada kata 1/76. Itu semua riwayat. Maksudnya daripada kenabian, mimpi orang beriman. Tapi yang riwayat yang kuat 4. Mimpi orang beriman 1/40. Mimpi orang beriman 1/44, mimpi orang beriman 1/45 dan mimpi orang beriman 1/46. Ini yang riwayat paling kuat. Tapi kenapa berbeza? Kenapa Nabi bagi tahu sekejap 1/20, 1/40, 1/50, 60 sampai seterusnya? Ini bergantung kepada kesolehan seseorang. Maksud nak bagi tahu kalau orang tu lagi soleh, lagi wali, lagi baik, lagi cakap tak pernah tipu, maka orang ni peratusan kebenaran mimpi dia lebih dari orang lain. Contoh, dia ni memang tak pernah cakap tipu, amal jaga, memang wali Allah, soleh betul. Mungkin mimpi dia ni contoh kata 1/40, 1/40 kan ni. Kalau orang tu kurang sikit 1/46, kurang lagi 1/50, kurang lagi 1/70 sebagai contohnya, dan begitulah seterusnya. Dan dalam hadis Nabi dia beritahu asdaqakum ru'ya asdaqakum hadithan. Nabi kata orang yang paling benar cakap di antara kamu maka mimpi dia paling benar. Ini juga antara tanda. Nak bagi tahu apa dia? Kesolehan seseorang itu juga memberi kesan pada mimpi dia. Sebab itu kalau orang soleh mimpi kena hati-hati. Kerana ni kita tengok juga. Tapi kalau seluar pendek, semayang tak pernah jaga, ini mengarut, duk lepak kat kedai kopi 2 jam, sembang sampai ni, cerita ni, tiba-tiba datang kat kedai kopi, semalam tuan saya mimpi Nabi. Kita mungkin kata benar tak benar, wallahualam, Allah Maha tahu, tapi kadang kita susah nak percaya. Susah nak percaya. Jadi kalau orang tu orang soleh, maka dia ni mimpi dia lebih hampir kepada kebenaran. Lagi jauh daripada soleh, lagi penipu, lagi cakap tak percaya, sekejap auta sana auta sini, maka orang macam ni dia punya mimpi dia lebih jauh daripada kebenaran. Sebab itu Nabi bagi tahu bila dekat kiamat nanti, orang yang beriman, mimpi mereka lebih hampir ke arah kebenaran. Maksud orang betul-betul soleh. Orang betul-betul soleh. Itu maksud dia. Baik, sambung. Kemudian Imam Tirmizi, dekat kitab tu beritahu Imam Tirmizi, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, mimpi, sebagai penutup, kita lagi 2 hadis nak habis. Sebagai penutup, sebenarnya tuan-tuan, mimpi Nabi SAW, Allah Ta'ala boleh bagi sesiapa. Cuma secara umumnya, orang yang nak dapat mimpi Nabi ni, ialah orang yang dalam hati dia betul-betul cinta Nabi dan sayang pada Nabi. Para ulama' ada sebutkan beberapa sifat-sifat orang nak mimpi Nabi. Dia sebenarnya bukan perkara usaha, dia Allah bagi. Cuma kadang-kadang melihat kepada amal orang tu. Antara sifat-sifat dia ialah orang yang banyak berselawat pada Nabi. 1. Yang kedua, orang yang mana hidup dia sebanyak mungkin ikut sunnah Nabi. 2. Yang ketiga, orang yang dalam hati dia betul-betul ada cinta dan agungkan Nabi. 3. Nombor 4, orang yang mana dia begitu rindu dengan Nabi. Orang yang para ulama sebutkan di antara 4 sifat ni, orang yang dalam hati dia ada, secara umumnya orang ni Allah bagi peluang. Tapi tuan-tuan, kalau dah dia ada 4 sifat ni tapi pun tak dapat jumpa Nabi, itu bukan tanda dia hina. Sebab apa tuan-tuan? Mimpi jumpa Nabi ni pilihan Allah. Dia bukan kita mudah-mudah kita nak dapat. Tetapi tuan-tuan, para ulama ada sebutkan di antara orang yang, di antara golongan. Di antara golongan yang banyak sekali Allah kurniakan pada mereka mimpi Nabi, ialah golongan ulama hadis yang banyak baca hadis Nabi. Ini antara. Maknanya ulama-ulama hadis yang mereka punya hidup siang malam dengan hadis, baca hadis. Jadi mereka ni cinta Nabi betul. Datang cerita Nabi. Kebanyakan mereka ini Allah kurniakan dengan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Doa kepada Allah supaya Allah kurniakan pada kita juga insya-Allah kan, sebelum jumpa Nabi di akhirat, dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Tapi apa pun kita doa kepada Allah supaya di akhirat nanti, yang pasti supaya Allah Taala bagi kita semua dapat tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Okey, kita tutup ini. Kemudian Imam Tirmizi menutup karangan beliau dengan 2 athar yang mulia yang dinukil daripada ulama terdahulu. Ini bukan hadis tetapi athar. Athar ni maksudnya iaitu apa? Ucapan tabi'in, ucapan sahabat atau ucapan orang selepas tu. Kedua athar itu adalah wa bi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu abi yaqul qala Abdullah bin al-Mubarak idza btulita bil qada' fa 'alaika bil athar.
Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Oh, Imam Abdullah bin Mubarak ni ulama besar. Beliau lahir 118 Hijrah, meninggal dunia 181 Hijrah. Beliau ni adalah merupakan ustaz kepada ustaz Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak ni ustaz kepada ustaz Imam Bukhari. Beliau punya amalan 6 bulan mengajar hadis dan 6 bulan berjihad. Tu rutin tahunan dia. 6 bulan mengajar hadis dan lepas tu 6 bulan berjihad. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahmatullah alaih. Beliau ni ustaz kepada ustaz Imam Bukhari. Bukan ustaz Imam Bukhari, ustaz kepada ustaz Imam Bukhari. Imam Bukhari tak sempat jumpa beliau, tapi Imam Bukhari berguru dengan anak murid beliau. Okey, baik. Antara guru Imam Bukhari Yahya bin Ma'in, Sufyan bin Uyainah. Dua-dua ni imam besar ni anak murid Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Okey, Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih berkata, jika kamu diberi ujian untuk membuat keputusan hukum antara manusia, hendaklah kamu berpegang pada asar, iaitu perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau kata, kalaulah dalam satu kes orang tanya pada kau macam mana keputusan hukum ni, Abdullah bin Mubarak kata, jangan lari daripada hadis Nabi ataupun daripada apa yang sahabat terangkan atau daripada tabi'in terangkan. Itu kau kena jaga. Maksud nak bagi tahu, hendaklah kau sungguh-sungguh pegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala haddatsana An-Nadhr bin Shumail qala anba'ana ibn Aun an ibn Sirin rahimahullah qala hadzal haditsu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, Ibnu Sirin ni siapa? Ibnu Sirin ni nama Muhammad bin Sirin. Beliau ni antara tabi'i besar. Meninggal dunia tahun 110 Hijrah. Beliau meninggal dunia lepas Hasan Basri. Hasan Basri meninggal dunia 110 Hijrah. 100 hari lepas Hasan Basri meninggal dunia, Ibnu Sirin nak meninggal dunia di Basrah, dikuburkan di Basrah 110 Hijrah. Beliau ni anak murid Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ibu beliau nama Sirin. Ibnu Sirin tu ibu beliau. Nama dia Muhammad bin Sirin. Sirin tu ibu beliau ialah bekas hamba kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah tu ialah isteri Nabi. Nabi ada isteri kan nama Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi, Hind binti Abi Umayyah. Ummu Salamah ada bekas hamba perempuan Sirin. Sirin ni ialah ibu kepada ini imam ni, Muhammad bin Sirin. Dan Imam Muhammad bin Sirin ni antara tabi'i besar dan ulama hadis, dan beliau juga di antara pakar tafsir mimpi. Beliau pakar tafsir mimpi, Ibnu Sirin. Zaman dulu khalifah-khalifah besar pun dan juga ulama kalau mimpi satu perkara jumpa Ibnu Sirin. Tanya takwil mimpi mereka. Apa dia tafsir mimpi mereka? Ibnu Sirin. Beliau meninggal dunia 110 Hijrah. Beliau berkata, hadis ini adalah din. Oleh itu lihatlah daripada siapa kamu mendapat. Maksudnya lihatlah daripada siapa kamu mengambil. Terima mengambil. Lihatlah daripada siapa kamu mengambil din kamu. Din apa? Din ialah agama lah. Jadi hadis Nabi ialah merupakan pegangan agama. Hadis Nabi ni rujukan dalam agama. Itu maksudnya. Hadis Nabi ni merupakan rujukan dalam agama. Oleh itu bila kamu nak ambil hadis, kamu juga kena tengok daripada siapa kamu ambil. Guru kamu kena perhati betul-betul. Maksudnya ambil daripada guru-guru yang terpercaya, para ulama' muktabar, ulama' yang juga ambil berat syariat, bergurulah dengan dia. Jadi kenapa Imam Tirmizi akhiri dengan dua hadis ni, dengan dua riwayat ni, ialah nak bagi tahu supaya kita betul-betul berpegang dengan hadis Nabi dan juga berguru dengan guru yang benar, nombor dua. Dan nombor tiga ialah supaya kita banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, dari kita dah khatam kitab ni. Jadi dekat tangan tuan-tuan ada sanad. Dah dapat kan? Okey, baik. Jadi saya baca sanad tu. Jadi saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir meriwayatkan dan mengijazahkan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah kepada hadirin yang hadir dalam majlis ni. Yang hadir dalam majlis ni nanti tulis nama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan izin Allah Ta'ala saya menerima sanad hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni melalui guru-guru saya yang mulia. Antaranya ialah Maulana Fahim Khan Ar-Raiwindi. Ini masa di Lahore. Ini mula-mula saya baca Syama'il dengan beliau di Lahore dulu. Dan nombor dua Syekh Mustafa An-Nadwi, ni ulama Mesir, juga pernah datang ke masjid kita. Ini saya baca dengan beliau tahun 2015. Dan Maulana Fariduddin Mas'ud, ini saya baca dengan beliau tahun 2017. Kemudian Syekh Nabil bin Hashim Al-Ghamri Al-Makki, ini ulama besar Mekah, dan saya baca dengan beliau di Malaysia, waktu beliau datang Malaysia tahun 2018. Maka saya mengijazahkan
Yang mana kitab ni, kitab Syama'il Muhammadiyah ni dengan sanad Ali. Sanad Ali ni maksud sanad yang tinggi. Maknanya lebih dekat dengan perawi dengan pengarang kitab ni. Maksudnya kadang sanad tu ada sanad yang kadang-kadang jauh. Perantaraan dia jauh. Tapi satu lagi sanad yang dekat berbanding sanad lain. Maka saya mengijazahkan dengan sanad Ali daripada jalur Syekh Nabil bin Hashim Al-Ghamri Al-Makki, iaitu nombor 4 tu guru nombor 4 tu, daripada dua orang guru beliau, iaitu Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini dulu ulama besar Mekah. Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ni ulama besar Mekah dulu. Dan meninggal lah tahun 2004 meninggal. Dan Syekh Al-Hafidh Sayyid Abdullah bin Al-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala. Ini guru beliau juga di Maghribi, ulama besar hadis di Maghribi, dan meninggal dunia. Okey, baik. Jadi Syekh Sayyid Abdullah Al-Ghumari meriwayatkan daripada gurunya, mana kitab ni, daripada gurunya Syekh Taufik Al-Atrabulsi, daripada guru beliau Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi, ini ulama besar India. Daripada guru beliau Syekh Muhammad Abid As-Sindi, ini juga guru besar beliau daripada asal India, lepas tu hijrah ke Madinah. Daripada guru beliau Syekh Yusuf Al-Mizjaji, daripada ayahnya Syekh Muhammad Al-Mizjaji, daripada Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, yang dia dulu musnid dulu di tanah Haramain. Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, daripada Syekh Al-Babili, daripada Syekh Az-Ziyadi, daripada gurunya Syekh Shihabuddin Ar-Ramli, daripada guru beliau Syekh Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari, daripada guru beliau Syekh Izzuddin bin Al-Furad, daripada guru beliau Syekh Abu Hafs Al-Maraghi, daripada guru beliau Syekh Abdul Hasan bin Al-Bukhari, daripada guru beliau Syekh Abu Hafs Umar bin Tabarzat Al-Baghdadi, daripada guru beliau Syekh Abul Fatah Al-Khuruqi, daripada guru beliau Syekh Abu Amir Al-Azdi, daripada guru beliau Syekh Abu Muhammad Al-Jarrahi Al-Marwazi, daripada guru beliau Syekh Abul Abbas Muhammad Al-Mahbubi. Ini anak murid Imam Tirmidzi. Okay, daripada pengarang kitab ini, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah ini, iaitu Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahumullah wa radhi'anhum ajma'in. Jadi saya ijazahkan kitab ini kepada semua hadirin dan hadirat sekalian dengan sanad ini. Baik. Okey. Tuan-tuan kata saya ijazahkan, tuan-tuan kata kami terima. Baik, barakallahu fikum. Okey. Semoga Allah Taala memelihara ke semua guru saya melalui guru saya yang disebutkan di atas ini, maka sanad hadisnya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala memberkati majlis ini dan memberi manfaat serta taufiknya serta mengamalkan untuk mengamalkan perkara yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal ikhwanina wal akhawatina wal jami'il muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dosa saudara mara kami, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah hidayah kepada kami, kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, saudara kami, dan juga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami telah dapat khatamkan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini karangan Al-Imam Tirmidzi. Dengan berkat penghataman ni, ya Allah, Kau ampunkanlah semua dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa semua hadirin hadirat yang menghadiri majlis ni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kitab ini, ya Allah, dengan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Kau jadikanlah kami hampir denganmu, ya Allah. Ya Allah, di akhirat nanti, ya Allah, Kau berilah kami dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, di akhirat nanti Kau kumpulkanlah kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dunia ini, ya Allah, kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami tidak dapat menunaikan hak kami yang sebenar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Tetapi ya Allah, kami berharap padamu, ya Allah, di akhirat nanti Kau golongkanlah kami di kalangan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kepada kami taufik untuk kami mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di dalam setiap sudut kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap sudut kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dengan berkat kitab ini, ya Allah, dan dengan berkat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Kau tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Dalam hati kami, ya Allah, ada macam-macam hajat, ya Allah, hajat dunia dan juga akhirat, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, yang sakit ya Allah Kau sembuhkanlah ya Allah. Yang ada apa-apa masalah ya Allah, selesaikanlah masalahnya ya Allah. Yang ada hutang ya Allah, Kau bantulah dia untuk melunaskan hutangnya ya Allah. Yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, antara hajat kami yang paling besar ya Allah di akhirat nanti ya Allah, Kau masukkanlah kami di dalam syurga Firdaus ya Allah bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Berilah kami dapat minum air telaga Kautsar daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu bahawa kami ni lemah ya Allah. Kami banyak melakukan kesalahan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dengan berkat hadis Nabi SAW ya Allah yang kami khatam ni ya Allah, Kau ampunkanlah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau uji kami dengan wabak COVID-19 ni ya Allah. Kau hilangkanlah wabak ini segera ya Allah daripada kami ya Allah. Kau angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah. Jauhkanlah wabak ini ya Allah daripada kami ya Allah, daripada negeri kami, daripada bumi Malaysia ya Allah, daripada seluruh alam ya Allah. Jauhkanlah wabak ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami hanya ikhtiar ya Allah, tapi Engkau ya Allah yang mampu melakukan segala-galanya ya Allah. Dengan berkat majlis ni ya Allah, Kau hilangkanlah wabak dari kami ya Allah. Ya Allah, musibah yang menimpa orang Islam ya Allah, jauhkanlah ya Allah daripada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, apa saja yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang baik untuk kami ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami ya Allah. Apa saja Nabi minta lindung ya Allah, jauhkanlah daripada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, baginda memohon untuk umat ni ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan baginda Kau terimalah doa kami ni ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah doa kami ni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.